Welcome students. Let's continue differentiation exercise 1.1 question number 3 आणि त्यातला सब क्वेश्चन 9th इथून आपण सुरुवात करणार आहोत. ओके. y equals cot of log x upon 2 minus log of cot x upon 2 असं फंक्शन आपल्याला दिले. फर्स्ट लाइन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx इक्वल्स dy dx ऑफ हे सगळे किंवा दोन सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह दिले तरी चालतात. cot of log x by 2 minus log of cot x by 2. डेरिवेटिव ऑफ cot x हे कवर करा. डेरिवेटिव ऑफ cot x minus cos x per x. डेरिवेटिव ऑफ cot something minus cos x square something into something चा डेरिवेटिव. आता थोड्या स्टेप्स डायरेक्ट करायचे. तर log x चा डेरिवेटिव 1 upon x आणि अपॉन 2 हा त्याचा कोएफिशिएंट आहे म्हणजे 1 upon 2x. log x चा डेरिवेटिव 1 upon x आणि हाफ कोएफिशिएंट मायनस log च्या समोरचा सगळा पार्ट कव्हर करा. डेरिवेटिव ऑफ log x 1 upon x. डेरिवेटिव ऑफ log समथिंग 1 upon समथिंग इनटू या समथिंग चा डेरिवेटिव. त्या समथिंग मध्ये देखील हाफ हा कोएफिशिएंट आहे आणि डेरिवेटिव ऑफ cot x minus cos x square x. डेरिवेटिव ऑफ cot x minus cos x square x. नेक्स्ट स्टेप माइनस cos x square minus cos x square log x by 2 as it is upon twice x minus into minus plus हे 2 वर जाते 2 upon cot x into half into cos x per x. माइनस इंटू माइनस आपण ऑलरेडी प्लस केलेले आहेत. फायनल आन्सर माइनस cos x स्क्वेअर log x by 2 upon 2x प्लस एकतर cos x स्क्वेअर अपॉन cot आहे तसं लिहा. cot ला वर घेतलं तर ते tan पण होऊ शकेल, ह्याला खाली आणलं तर sin पण होऊ शकेल. तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये जो फॉर्म आहे तो बघून घ्या. cot ला वर घेतलं की tan x होतील into cos x per x as it is. ओके, हे त्याचं फायनल आन्सर. Okay, now next question. y equals e raised to 2x minus e raised to minus 2x upon e raised to 2x plus e raised to minus 2x. सगळ्यात आधी आपण a raised to minus m म्हणजे 1 upon a raised to m हा रूल वापरून घेऊया म्हणजे प्रॉब्लेम थोडासा रिड्यूस होईल. ठीक आहे. बरं, y equals e raised to 2x minus 1 upon e raised to 2x whole divided by e raised to 2x plus 1 upon e raised to 2x. वरती क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, खाली क्रॉस मल्टिप्लिकेशन आणि दोघांचे डिनॉमिनेटर कॅन्सल. सो y equals e raised to 2x into 2x. मल्टिप्लिकेशन मीन्स एडिशन ऑफ पॉवर्स म्हणजे याचं आणि याचं मल्टिप्लिकेशन काय झालं तर e raised to 2x into e raised to 2x झाले e raised to 4x minus 1 upon हे झाले minus 1. पुन्हा e raised to 4x plus 1 दोघांचे डिनॉमिनेटर काय झाले कॅन्सल झाले. आता फंक्शन किती रिड्यूस झालं. नाउ कंटिन्यू डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. dy by dx इक्वल्स d by dx ऑफ ब्रॅकेट मध्ये e raised to 4x minus 1 upon e raised to 4x plus 1.
क्वोशंट रूल वापरायचा. dy by dx इक्वल्स डिनॉमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर e raised to 4x plus 1 into derivative of numerator e raised to 4x minus 1 minus numerator e raised to 4x minus 1 into d by dx of denominator e raised to 4x plus 1 whole divided by denominator square e raised to 4x minus 1 चा plus 1 चा bracket square equals e raised to 4x plus 1 as it is into e raised to something चा derivative e raised to something into something चा 4x चा derivative 4 constant चा derivative 0 minus sign as it is e raised to 4x minus 1 as it is पुन्हा e raised to something चा derivative e raised to something into something चा derivative 4 and whole divided by e raised to 4x plus 1 bracket square as it is. न्यूमरेटर मध्ये 4 आणि e raised to 4x कॉमन निघतील कॉमन 4 e raised to 4x ह्यातलं काय काय राहिलं e raised to 4x plus 1 मायनस साइन आत जाऊन काय काय राहिलं e raised to 4x plus 1 आणि होल डिवाइडेड बाय e raised to 4x plus 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर e raised to 4x पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कॅन्सल 1 plus 1 आतमध्ये 2 होणार आहे 2 आणि त्या 2 न 4 ला मल्टिप्लाय केल्यानंतर 8 e raised to 4x अपॉन e raised to 4x plus 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर हे तुमचं फायनल आहे dy by dx equals 8 into e raised to 4x upon e raised to 4x plus 1 bracket square. Okay. Next, y equals e raised to root x plus 1 upon e raised to root x minus 1. Differentiating with respect to x, dy by dx equals d by dx of e raised to root x plus 1 e raised to root x minus 1. Quotient rule, denominator into d by dx of numerator minus numerator into d by dx of denominator upon denominator square. So e raised to root x minus 1 as it is into derivative of e raised to something e raised to something into something चा derivative root x चा derivative 1 upon 2 root x आणि constant चा 0 minus e raised to root x plus 1 as it is into पुन्हा e raised to something चा derivative e raised to something into something चा म्हणजे root x चा 1 upon 2 root x आणि minus 1 चा derivative 0 upon e raised to root x minus 1 whole bracket square as it is. E raised to root x upon 2 root x e raised to root x upon 2 root x common. न्यूमरेटर मध्ये काय करायला बघा e raised to root x minus 1 हे साइन आत गेलं minus e raised to root x minus 1 and त्याला whole divided by हे e raised to root x minus 1 चा bracket square as it is. आता e raised to root x positive negative cancel minus 1 minus 1 minus 2 आणि यातले 2 आणि खालचे 2 कॅन्सल होतील हवं तर लिहितो इक्वल्स e raised to root x into minus 2 यातले minus 2 राहिले खाली काय राहिले 2 root x
into bracket e raised to root x minus 1 चा bracket square. न्यूमरेटर मध्ये मायनस साइन शिल्लक आहे, e raised to root x upon root x into bracket e raised to root x minus 1 चा bracket square. हे त्याचं फायनल आन्सर. ओके ओके. Now next question, log of tan cube x into sin raised to 4x into bracket x square plus 7 bracket raised to 7. लॉगर डिफरन्सिएशन मध्ये ज्यावेळी लॉग आणि समोर एखादं कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन असेल, म्हणजे मल्टिप्लिकेशन असेल व्हेरियस फंक्शनचं, त्यात इंडायसेस असतील, स्क्वेअर रूट असेल, त्यात कोशंटचा फॉर्म असेल, डिव्हिजनचा फॉर्म असेल, तर अशा वेळेस लॉगचे रूल वापरून ते फंक्शन खूप रिड्यूस करून घ्यायचं आणि मग त्याचा डेरिव्हेटिव्ह फार सोपा जातो. अदरवाईज तुम्हाला हे इतकं अवघड होणार आहे. बघा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग सगळं कव्हर करायला लागेल. समथिंग, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग समथिंग 1 अपॉन समथिंग इंटू समथिंगचा डेरिव्हेटिव्ह मध्ये तिघांचा प्रोडक्ट रूल आहे. बरं, तिघांच्या प्रोडक्ट रूल मध्ये तर ते तरी टर्म सोपे आहेत. फर्स्ट इंटू uv इंटू ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह, तो पण समथिंग रेस टू 7, मग 7 इंटू समथिंग रेस टू 6. फार वेळ लागेल ते करत बसायला. मग अशा वेळेस लॉगचे रूल वापरायचे. त्यातले ह्या प्रॉब्लेमला जो भाग लागणार आहे तो दाखवतो मी. लक्ष द्या, लॉग ऑफ एबीसी म्हणजे लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी. आता एखादं फंक्शन दाखवतो, लॉग ऑफ एम रेस टू एन म्हणजे एन लॉग एम. उदाहरणार्थ बघा, लॉग ऑफ समजा साइन रेस टू 4x अशी टर्म आहे, तर मला सांगा ह्याचा अर्थ काय असतो. साइन रेस टू 4x म्हणजे काय असतात सांगा. तर साइन रेस टू 4x म्हणजे साइन एक्स रेस टू 4 असतात ते, आणि मग हे 4 पुढे येईल 4 लॉग ऑफ साइन एक्स अशी टर्म आपल्याला डायरेक्ट लिहिता येते. तेच मी इथं वापरणार आहे. बघा, लॉग ऑफ ए बी सी म्हणजे डिफरन्सिएशन आता अजून करतच नाही आपण, फक्त लॉगचे रूल वापरतो. लॉग ऑफ ए बी सी म्हणजे लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी. आता हा रूल वापरायचा, हा म्हणजेच इथं दाखवलं 3 log of tan x 4 log of sin x 7 log of x square plus 7. किती रिड्यूस झालं. नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to x, dy by dx equals 3 into 3 कोएफिशिएंट है, d by dx of log of tan x plus 4 कोएफिशिएंट d by dx of log of sin x plus 7 कोएफिशिएंट d by dx of log of x square plus 7. 3 as it is. आता स्टेप्स बघा. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log something 1 upon something into something चा डेरिव्हेटिव्ह of tan x 6x 4 as it is. Derivative of log something 1 upon something into something sin चा डेरिव्हेटिव्ह cos x plus 7 into derivative of log something 1 upon something into something चा डेरिव्हेटिव्ह twice x. बस तुम्हाला आता थोडंफार सिम्प्लिफाय करता येतं. हा पार्ट जर तुम्हाला साइन कॉस मध्ये पाहिजे तर साइन कॉस मध्ये करा. हे 1 अपॉन कॉस स्क्वेअर आहेत आणि हे साइन अपॉन कॉस आहेत, तर त्यातले अपॉन कॉस कॅन्सल होऊ शकतात आणि 3 अपॉन साइन कॉस अशी टर्म ती येऊ शकते.
वर घेतलं तर सेक कोसेक अशी टर्म होऊ शकते. तुम्ही करून बघा, 1/cos² करायला याला sin/cos करून बघा, तुम्हाला कॅन्सलेशन झाल्यावर हा पार्ट शिल्लक राहिला दिसेल. प्लस 4 cos/sin म्हणजेच cot x प्लस 7 2 14x अपॉन x² प्लस 7. फक्त हा पार्ट टेक्स्टबुक मध्ये जसा म्हणजे मागे जे आन्सर दिले त्या फॉर्म मध्ये, बाकी हे निश्चित असंच असणार आहे, त्यात काही बदल होऊ शकत नाही. ओके ओके, सेम प्रॉब्लेम मागे आन्सर मी चेक केले, त्याच्यामध्ये काय दिसतंय तर या टर्मला कोसेक मध्ये लिहिले आणि ते कसं लिहिले सांगतो तुम्हाला. तर इथपर्यंत आलात तुम्ही. त्याच्या पुढच्या स्टेपमध्ये 2 न मल्टिप्लाय आणि 2 न डिवाइड. न्यूमरेटर मध्ये काय झाले 6 झाले. 2 sin हाफ cos हाफ sin डबल झाले तर sin डबल, आणि त्या sin डबलला वर घेतलं की ते काय होतील कोसेक डबल होतील, म्हणजे कोसेक 6 कोसेक 2x होतील. 6 इंटू कोसेक 2x. ह्याच्या पुढे एखाद दुसरी स्टेप तुम्हाला कंटिन्यू करायची. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. y equals log of square root of 1 minus cos 3x upon 1 plus cos 3x. ठीक आहे. आता पहिले हे आतलं सिम्प्लिफाय, ट्रिग्नोमेट्रीचा पार्ट आधी सिम्प्लिफाय करूया. सो लॉग ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस कॉस 2 साइन स्क्वेअर हाफ, हाफ म्हणजे अँगलचा हाफ, अपॉन 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वेअर हाफ, हाफ म्हणजे अँगलचा हाफ. 2 कॅन्सल, साइन स्क्वेअर अपॉन कॉस स्क्वेअर म्हणजे टॅन स्क्वेअर, आणि टॅन स्क्वेअरचं रूट आहे म्हणजे टॅन. लॉग ऑफ टॅन 3x/2 असं फंक्शन रिड्यूस करून घेतलं. नाउ डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. dy by dx equals dy dx of log of tan of 3x/2, the rate of log something 1 upon something into या something चा डेरिवेटिव. बताओ, the rate of tan x 6 for x, but the rate of tan something 6 square something into yes something चा डेरिवेटिव. 3x/2 चा डेरिवेटिव 3 into ब्रॅकेट x चा डेरिवेटिव 1 आणि बाय 2. नेक्स्ट स्टेप, हे 3/2 जरा मी सुरुवातीला लिहितो. ठीक आहे. 1 अपॉन टॅन म्हणजेच कॉट, कॉट ऑफ काय असणार हे 3x/2, आणि हे 6 स्क्वेअर 3x/2 ॲज इट इज. याला कॉट केलं, याला 3/2 सुरुवातीला लिहिले, 6 स्क्वेअर ॲज इट इज. आता कॉट सेक मध्ये कॉस्ट वगैरे कॅन्सलेशनचे चान्सेस जास्त आहेत, त्यामुळे कंटिन्यू करतो. dy by dx इक्वल्स 3/2 इंटू कॉट म्हणजे कॉस अपॉन साइन, कॉस 3x/2 अपॉन साइन 3x/2. सेक स्क्वेअर म्हणजे 1 अपॉन कॉस स्क्वेअर 3x/2. त्यातला कॉस 3x/2 एक टर्म त्यातली कॅन्सल होईल, पण यातली खाली एक टर्म शिल्लक राहील, आणि ते न्यूमरेटर मध्ये 3 आहे बघा, 3, आणि खाली 2 साइन 3x/2 कॉस 3x/2. 3 as it is. 2 sin हाफ कॉस हाफ साइन डबल, डबल म्हणजे अँगलचा डबल. आता याचा डबल किती होईल सांगा 3x. असंच ठेवा किंवा वर घ्या, 3 कोसेक 3x. हे त्याचं फायनल आन्सर असेल. ओके ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14 XIV, अगदी बॉटम लेवल, सेम टाइप आहे.
लॉग ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 5x बाय 2 आणि 1 मायनस कॉस 5x बाय 2 हाच टाईप जस्ट आता झालेला. त्यामुळे हा क्वेश्चन मात्र आपला आपण सोडवायचा आहे. तुम्ही एखादं तुम्ही काही केलं पाहिजे, लक्षात ठेवा. हां, आता याच्यामध्ये न्यूमरेटरमध्ये बघा, त्याच क्वेश्चनचं बाबतीत बोलतो मी. 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वेअर हाफ. आता त्यात अँगलचा हाफ म्हणजे काय होणार, तर 5x बाय 2 अँगल आहे, तर त्याचा हाफ काय होणार, 5x बाय 4 होणार. बस एवढा फरक. आणि खाली 1 मायनस कॉस 2 साइन स्क्वेअर हाफ. आता 2 साइन स्क्वेअर हाफ म्हणजे काय होणार सांगा, 2 साइन स्क्वेअर 5x बाय 4 होणार. 2 2 कॅन्सल होतील, कॉस स्क्वेअर अपॉन साइन स्क्वेअरचे कॉट स्क्वेअर होतील आणि कॉट स्क्वेअरचं रूट कॉट. बाकी मगासारखा प्रॉब्लेम कंटिन्यू करायचा. ओके. XV 15th क्वेश्चन तो आता मी लिहिला आहे बोर्डवर. y इक्वल्स लॉग ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स. मी हा भाग इतक्या वेळ आतापर्यंत मला वर्गात सांगितला आहे की 1 मायनस साइन एक्स किंवा 1 प्लस साइन एक्स हे जे टर्म्स आहेत हे ब्रॅकेट स्क्वेअर्स आहेत. हे जर का तुम्हाला ओळखता आले तर तुमचा प्रॉब्लेम फार लवकर सॉल्व्ह होईल. जरा आठवावर 1 प्लस साइन एक्स किंवा 1 मायनस साइन एक्स कुणाचे ब्रॅकेट स्क्वेअर आहेत, यापूर्वी मी तुम्हाला हे सांगितलेलं आहे. हा ब्रॅकेट स्क्वेअर तुम्हाला आठवतोय का बघा. y इक्वल्स लॉग ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ, बघा न्यूमरेटर मध्ये याच्याकडे बघून ठरवायचं असतं, या x कडे बघून. cos x बाय 2 मायनस साइन x बाय 2 चा हा ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे. चेक करून बघा. फर्स्ट टर्म स्क्वेअर लास्ट टर्म स्क्वेअर 1 होतात. दोघांचा प्रोडक्ट त्याचं डबल, ते 2 साइन हाफ कॉस हाफ ते साइन डबल होतात. खाली पण सेम cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 चा हा ब्रॅकेट स्क्वेअर होतो. पुढे y इक्वल्स लॉग ऑफ स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट निघून जातील, फक्त ब्रॅकेट लिहितो मी. cos x बाय 2 मायनस साइन x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2. आता हे आणखी थोडंसं रिड्यूस करता येतं. याला आपण डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर बाय कॉस करतो आपण. डिवाइडिंग NND बाय cos x by 2, dividing NND by cos x by 2. y equals log of, हाँ सांगा, cos न वरती खाली सेपरेट डिवीजन करा. इथं काय आलं सांगा, 1 मायनस साइन अपॉन cos से काय झालं सांगा, tan अपॉन 1 प्लस tan x by 2. मग तुम्हाला आठवलं का बघा की इथे एक मी तुम्हाला पेन्सिलला 1 लिहा असं म्हणतो बऱ्याचदा, आणि हा 1 आणि हा 1 तुम्ही tan पाय बाय 4 न रिप्लेस करता. सो y इक्वल्स लॉग ऑफ, हा जो पहिला 1 आहे ना, तो tan पाय बाय 4 माइनस tan x बाय 2 1 प्लस tan पाय बाय 4 into tan x by 2, tan minus tan upon 1 plus tan tan. y equals log of लिहायचं आहे ना, सॉरी, log of tan minus tan upon 1 plus tan tan म्हणजे tan of अल्फा मायनस बीटा तो फॉर्म्युला. म्हणजे इथपर्यंत आपल्याला फंक्शन रिड्यूस करता आलं. आता नेहमीप्रमाणे तुमचं डेरिव्हेटिव्ह घेत जायचं. आता थोड्या स्टेप्स डायरेक्ट dy बाय dx इक्वल्स d बाय dx ऑफ सगळं फंक्शन लिहायचं. सांगा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग समथिंग 1 अपॉन समथिंग tan ऑफ पाय बाय 4 मायनस x बाय 2 इनटू समथिंग चा डेरिव्हेटिव्ह 6 स्क्वेअर पाय बाय 4 मायनस x बाय 2
परत बघा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग समथिंग 1 अपॉन समथिंग इंटू या समथिंगचा डेरिव्हेटिव्ह, टॅन समथिंगचा डेरिव्हेटिव्ह सेक स्क्वेअर समथिंग इंटू आता समथिंगचा डेरिव्हेटिव्ह पाय बाय 4 चा 0 आणि या सेक स्क्वेअर x बाय 2 चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस x बाय 2 चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस हाफ. असंच ठेवलं तरी चालेल. थोडंसं सिम्प्लिफाय आता हे कसं होतं सांगतो तुम्हाला. हे टॅन म्हणजे ऍक्च्युली वर जाऊन ते कॉट आहेत. कॉट म्हणजे कॉस अपॉन साइन. याला मी कॉस अपॉन साइनच्या फॉर्म मध्ये लिहितो. पाय बाय 4 मायनस x बाय, हे ऍक्च्युली वर घेऊन पहिले कॉट करायचे. मग कॉटला कॉस अपॉन साइन लिहायचं. साइन पाय बाय 4 मायनस x बाय 2 इंटू ह्याला 1 अपॉन कॉस स्क्वेअर ही टर्म करूया आपण. 1 अपॉन कॉस स्क्वेअर पाय बाय 4 मायनस x बाय 2 इंटू हे तुमचे मायनस हाफ जे ते ऍज इट इज. एक एक कॉस नेहमीप्रमाणे तुमचे कॅन्सल होईल. न्यूमरेटर मध्ये -1 शिल्लक आहे. हे 2 साइन पाय बाय 4 मायनस x बाय 2 कॉस पाय बाय 4 मायनस x बाय 2. खाली 2 साइन हाफ कॉस हाफ. साइन डबल म्हणजे अँगलचा डबल बरं का. साइन डबल. आता नीट लक्ष द्या, हा जो अँगल आहे ना ह्याचा डबल करा. डबल म्हणजे सगळ्याला 2 ने मल्टिप्लाय करा. पाय बाय 2 मायनस x डबल करा ना. नेक्स्ट स्टेप -1 ऍज इट इज. साइन ऑफ पाय बाय 2 मायनस थीटा म्हणजेच कॉस थीटा. आणि कॉसला वर घेतलं फायनल आन्सर मायनस सेक एक्स. मी जेवढं सिम्प्लिफाय केलं तिथपर्यंत आन्सर आहे का एकदा टेक्स्टबुकचं मी चेक करतो. आणि समजा नसेल तर मग टेक्स्टबुकमध्ये ज्या फॉर्म पर्यंत आहे तो फॉर्म मी तुम्हाला आणून दाखवतो. ओके. ओके, नेक्स्ट y इक्वल्स log of 4 raised to 2x into bracket x square plus 5 upon square root of 2x cube minus 4 bracket raised to 3 by 2. लॉगचे रूल वापरत त्याला भरपूर रिड्यूस करायचं आणि लास्ट स्टेप मध्ये डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. बघा, पहिल्यांदा लॉग ऑफ ह्याला a म्हणा आणि ह्याला b म्हणा. मला सांगा लॉग ऑफ ab म्हणजे काय. लॉग a प्लस लॉग b. लॉग a प्लस लॉग b म्हणजे x स्क्वेअर प्लस 5 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 2x क्यूब मायनस 4 रेज टू 3 बाय 2. ट्वाइस x पुढे आणले log 4 प्लस 3 बाय 2 पुढे आणले. लॉग ऑफ a अपॉन b चा फॉर्म दिसतोय का तुम्हाला. लॉग ऑफ a अपॉन b. लॉग ऑफ a अपॉन b म्हणजे लॉग a मायनस लॉग b. आता लॉग a मायनस लॉग b म्हणजे रूट ऑफ 2x क्यूब मायनस 4 आणि ब्रॅकेट इथं पाहिजे होतं. हे 3 बाय 2 सगळ्यांसाठी होते ना. आता हे तुम्हाला ब्रॅकेट रूट म्हणजे रेस टू हाफ, क्यूब रूट म्हणजे रेस टू 1/3, रूट म्हणजे रेस टू हाफ. त्यानुसार आता बघा x हा कोइफिशियंट आहे. 2 log 4 इंटू x जरा असं बाजूला लिहिलं बघा म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह घेताना सोपं जाईल. 3 बाय लॉग ऑफ x स्क्वेअर प्लस 5 मायनस बघा आता हे रेस टू हाफ आहेत ना. हाफ लॉग ऑफ 2x क्यूब मायनस 4. हे जास्तीत जास्त आपण फंक्शन सिम्प्लिफाय करून घेतलेलं आहे. नाव डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. मी एक स्टेप ओरल करणार आहे. dy बाय dx इक्वल्स कोइफिशियंट इंटू dy dx ऑफ x लिहायचं. पुन्हा 3 बाय 2 इंटू dy dx ऑफ लॉग ऑफ ही टर्म मायनस हाफ कोइफिशियंट dy dx ऑफ ही. आता मी डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह फक्त घेणार आहे. ठीक आहे. y इक्वल्स 2 log 4 इंटू x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 3 by 2 as it is into bracket. Derivative of log something
1 अपॉन समथिंग इंटू समथिंगचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे एक्स स्क्वेअरचा ट्वाइस एक्स, कॉन्स्टंटचा 0 मायनस हाफ ॲज इट इज, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग समथिंग 1 अपॉन समथिंग इंटू समथिंगचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे याचा, त्यात देखील 2 कोइफिशियंट आणि एक्स क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह 3x स्क्वेअर आणि कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह 0. आता तुम्हाला इथला 2 कॅन्सल करता येईल, हे असंच ठेवलं तरी चालेल, ओपन केलं तरी चालेल. मी ब्रॅकेट ओपन करून घेतोय. y इक्वल्स आता 2 log 4 याला 2 वरती घेऊन log 16 केलं तरी चालेल, किंवा याला 2 चा स्क्वेअर करून तो 2 पुढे आणला 4 log 2 केलं तरी चालेल. काहीही पर्याय करू शकतात. 3/2 ने ओपन केल्यानंतर हा 2 याच्याशी कॅन्सल होईल. 3x अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस 5 याला याला मल्टिप्लाय केल्यानंतर 3 3 जा साइन माइनस 3 3 जा 9x स्क्वेअर अपॉन 2 इंटू ही टर्म म्हणजे 2 इंटू ब्रॅकेट लिहिलं तरी चालेल आणि ओपन केलं तरी चालेल, 2x क्यूब मायनस 4. फक्त मी लगेचच लास्ट आन्सर चेक करून घेतो तुमच्या इथे काय दिले ते. क्वेश्चन नंबर किती आहे आपला? 2. क्वेश्चन नंबर मिळाला. आहे 2 log 4 प्लस 3x अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस 5 मायनस 9x स्क्वेअर अपॉन 2 इंटू ब्रॅकेट नो चेंज आहे तसं आन्सर आहे. ओके. ओके, या क्वेश्चनच्या आधी आपण मगाशी जो क्वेश्चन नंबर पाहिला होता तो होता XVI म्हणजे 16th क्वेश्चन आपण पाहिला होता. त्या 16thला सिमिलर क्वेश्चन्स आहेत 17 आणि 18. म्हणजे पहिल्यांदा लॉगचे रूल वापरून ते खूप रिड्यूस करून घ्यायचे आणि मग लास्ट स्टेपमध्ये तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा असतो. तर तो 16ला सिमिलर आहे 17 आणि 18. 20th क्वेश्चन XX हा तर साधा कोशंट रूलचा क्वेश्चन आहे. न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरचा फॉर्म आहे, काही लॉगचे रूल नाहीत, काही नाहीत, सिम्पलेस्ट आहे. फक्त कोशंट रूल वापरा. डिनॉमिनेटर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ न्यूमरेटर मायनस न्यूमरेटर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिनॉमिनेटर अपॉन डिनॉमिनेटर स्क्वेअर. त्यातला वेगळा क्वेश्चन आहे तो म्हणजे XIX. 19th क्वेश्चन थोडासा वेगळा आहे जो मी आता इथं बोर्डवरती लिहिलेला आहे. साधारण मागचा किंवा त्याच्या मागच्या कोणत्या तरी एका व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एका पार्टमध्ये तुम्हाला e रेस टू लॉग ऑफ fx टू द बेस e असेल तर त्याचा आन्सर नुसतं fx लिहायचं हे सांगितलं, आठवतंय का बघा. असंही सांगितलं की a रेस टू लॉग ऑफ fx टू द बेस एच पाहिजे, हे सेम पाहिजे. तरी देखील त्याचा आन्सर आपल्याला fx लिहिता येतो. मग तो टाईप आहे. प्रॉब्लेम फार सोपा आहे बघा. y इक्वल्स हा जो नंबर आहे ना तो 5 स्क्वेअर आहे आणि त्याला रेस टू लॉग ऑफ sec x टू द बेस 5 ॲज इट इज मायनस हा जो नंबर आहे तो 4 स्क्वेअर लॉग ऑफ tan x टू द बेस 4. इंडायसेस a रेस टू m रेस टू n म्हणजे a रेस टू mn ह्याचं आणि ह्याचं मल्टिप्लिकेशन. मग इथल्या पॉवरचं मल्टिप्लिकेशन 5 रेस टू 2 log of sec x to the base 5 minus 4 raised to 2 log of
tan x to the base 4 हा 2 डोक्यावर घ्या 5 raised to log of 6 square x to the base 5 minus 4 हा 2 डोक्यावर घ्या log of tan square x to the base 4 आला का बघा हा फॉर्म a raised to log of fx to the base a सेम पाहिजे 5 5 सेम आहे 4 4 सेम आहे म्हणजे याचा आन्सर असतं फक्त fx मग लॉगच्या समोर fx काय बघा 6 square x मायनस tan square x आणि याच्या समोर हे रिझन देत a raised to log of fx to the base a म्हणजे फक्त fx आयडेंटिटी पार्ट पाहिजे आपल्याला 1 प्लस tan स्क्वेअर थिटा म्हणजे sec स्क्वेअर थिटा मग sec स्क्वेअर मायनस tan स्क्वेअर म्हणजे 1 म्हणजे थोडक्यात y इक्वल्स 1 कॉन्स्टंट आणि आता डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x म्हणजे dy by dx इक्वल्स कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह 0 याप्रमाणे क्वेश्चन नंबर 3 सगळ्याच्या सगळ्या वहीत पूर्ण करून ठेवा प्रत्येक प्रॉब्लेम स्वतः सोडवून घ्यायचा प्रत्येक प्रॉब्लेम हा व्हिडिओ पर्यंत पाहायचा आणि मग क्वेश्चन स्वतः सोडवून घ्यायचा ओके नेक्स्ट पिरियड मध्ये आपण क्वेश्चन नंबर 4 बघायला टिल देन गुड बाय